कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया काली काली श्री राधे। गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ ब्रिज धाम राधा जो की व्रज धानी लागे, व्रज धानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से वरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो श्री राधे। पानी लागे। जय भाव सगाई एक ज मिनट। अरे बाबा ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। अब तो राधा पुरुष भानु की ललिता गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी पानी लागे। से बरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया। कृष्णं द्वैपायनो वन्दे, कृष्णं वन्दे वृथासुदा। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने बतावे कि हे राजा, भगवान द्वारकाधीश एनु पहलू लग्न विदर्भ देशना महाराजा भीष्मक अने भीष्मकनी कन्या जेनु नाम हतुं रुक्मणी। वाला वैष्णव भगवान 8 लग्न थया। भगवान मुख्य 8 पटराणीओ, एमानुं पहेलुं मंगल उद्घाटन थयुं ने। भगवान मुख्य पटराणीओ 8 अने कुल मळी भगवान जे लग्न थया ने 16,108 भगवान नी पटराणीओ। अने आवो राजा भगवान ना जे बीजा लग्न थया अहींया भीष्मके पोतानी कन्या रुक्मणीनुं पाणी ग्रहण कराव्युं अने पछी भगवान ना जे बीजा लग्न थया ने
પણ ભગવાનના એક પણ લગ્ન સીધી રીતે નથી થયા. કાં તો ભગવાનને યુદ્ધ કરવું પડે, કાં તો ભગવાનને કોઈ કન્યાને ઉપાડીને લાવવું પડે. અને એ જ ભગવાનના બીજા લગ્ન. શ્રી શુક ઉવાચ સતરાજિતં સ્વતનયા કૃષ્ણાય કૃતવિલેશ સૈમંતકેન મણિના સ્વમુદ્મયં દત્તવાન. જય ગોષ્ઠી વધાવી આપણી વચ્ચે શ્રી ગોકુલેન્દુ જયંતિ પરમ પૂજ્ય એકમાત્ર વર્તમાન જગતગુરુ પંચમ પીઠાધીશ્વર શ્રી વલ્ભાચાર્યજી મહારાજ શ્રી કામમનવાળા આપણી વચ્ચે પધારી રહ્યા છે. જય ઘોષથી સ્વાગત કરીએ. બોલીએ શ્રી દ્વારિકાધીશ શ્રી વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય. જય ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. જય ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. જય ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. જય ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. હે ગોપાલ ગોપાલ હે ગોવિંદ હે ગોવિંદ. ચિંતા સંતાન હંતારો યદ બાદાંબુજરેણ વ સ્વીયાનાતાની જાચાર્યાન પ્रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। सतराजितस्वतन्या हे राजा परीक्षित भगवान मुख्य अष्टपटराणीओमां भगवान पहलू लग्न थयुं विदर्भ देशना महाराजा भीष्मक अने भीष्मक कन्या जेनुं नाम हतुं रुक्मणी। ए भगवान बीजा लग्न यादवोमां कोई श्रीमंत अने श्रेष्ठ होय ने तो सतराधी महाराज हता अने सतराधी महाराजनी पासे एक सैमंत मणि हतो। दर अमासे सतराधी महाराज ने एटलुं बधुं सोनुं आपे। द्वारकानी राजसभा में बैठा छे। ए सभा में सतराधी महाराज आव्या। भगवान द्वारकाधीश बोल्या छे कि हे सतराधी महाराज तमारो सैमंत मणि जो आप द्वारकानी राज सभा में राजकोष में जमा करावो तो अपना यादवों ने अन्न जल और वस्त्र मळे। सतराधी महाराज बोल्या कृष्ण तमे सोनू मागो एटलू आपो पण सैमंत मणि न आपो। क्या सतराधी महाराज ने खबर है कि जेना वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि होय एने तारो सैमंत मणि ने शुं करवो छे।
સતરાજી મહારાજે ના પાડી. કૃષ્ણે કીધું કાંઈ વાંધો, પણ બહેનો એવું કામ મણીને લઈ અને એકવાર સતરાજી મહારાજના ભાઈ પ્રસન્નજીત ઘોડા ઉપર બેસીને મણીને લઈને જંગલમાં ફરવા નીકળ્યા. કોઈ સિંહે આ મણીને જોયો, સતરાજી મહારાજના ભાઈને મારી નાખ્યા. અને સિંહની પાસેથી કોઈ મણી એક જાંબુવાને લઈ અને નીકળ્યા. ગુફામાં આવ્યા, પોતાની કન્યાને મણી આપ્યો. અહીંયા દ્વારકામાં સતરાજી મહારાજે વાયુ વેગે સમાચાર ફેલાવ્યા. કેવા કે મારો મણી નક્કી કૃષ્ણએ સંતાડ્યો છે. ભગવાનને કાને વાત આવી અને કૃષ્ણે વિચાર કર્યો કે સતરાજી મહારાજનો મણી મારે પાછો આપવો પડશે. ભગવાન નીકળ્યા છે રથ લઈ, જંગલમાં આવ્યા, સિંહને જોયો. ત્યાંથી ભગવાન આગળ આવ્યા. આગળ ચાલતા એક જાંબુવાનની ગુફામાં સૈમંત મણી જોયો. ભગવાને જાંબુવાનની સાથે યુદ્ધ કર્યું. અને જાંબુવાનને જ્યારે ખબર પડી કે આ કોઈ સામાન્ય કોઈ પુરુષ નથી, આ તો ત્રેતા યુગના મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ આજે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ બનીને આવ્યા છે. જાંબુવાને મણી પાછો આપ્યો અને કીધું, પ્રભુ આ મણીની સાથે એક મારી કન્યા છે જેનું નામ છે જાંબુવંતી, એનું પાણી ગ્રહણ આપ કરો. ભગવાન સૈમંત મણી અને જાંબુવંતીને લઈને આવ્યા. સતરાજી મહારાજને મણી આપ્યો, પણ સતરાજી મહારાજને વિચાર આવ્યો કે મેં કૃષ્ણ ઉપર ખોટું આળ મૂક્યું, હવે શું કરું? એકાંતમાં સતરાજી મહારાજ મણીને લઈને આવ્યા. લ્યો દ્વારકાધીશ, આ મણીને તમે દ્વારકાના રાજકોષમાં જમા કરો. કૃષ્ણ બોલ્યા કે નહીં, મારે તમારો મણી નથી જોઈતો. સતરાજી મહારાજ પોતાના ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત કરવા, ભગવાનને અષ્ટપટરાણી હતા ને, 16,108 પટરાણી, અને એમાં કોઈ સુંદર હોય ને તો એ સતરાજી મહારાજની કન્યાને જેનું નામ હતું, એક કન્યા એટલી બધી સુંદર હતી. અને સતરાજી મહારાજ એની જે કન્યા હતું એ કન્યાનું નામ હતું સત્યભામા. સતરાજી મહારાજે કીધું, કૃષ્ણ આ મણી ન સ્વીકારો તો મણી કરતા પણ મારી શ્રેષ્ઠ કન્યા સત્યભામાને આપ સ્વીકારો. હે રાજા પરીક્ષિત, આ ભગવાનના ત્રીજા પટરાણી સત્યભામા, એક જાંબુવંતી, એક રૂકમણી. ત્યાર પછી ભગવાનનું ચોથું લગ્ન થયું. પણ મણીએ દ્વારકામાં કોઈને શાંતિ ન લેવા દીધી. ચોથા લગ્નમાં જઈને એ પેલા ટૂંકમાં બતાવું કે આ મણીને એકવાર સતધનવા, ક્રતવર્મા અને અક્રૂરજી ત્રણેય ભેગા થઈ અને મણીને લઈને ભાગ્યા. સતરાજી મહારાજને મારી નાખ્યા. અને અહીંયા મહેલમાં સત્યભામા માથા પછાડે, મારા બાપને માર્યો. કૃષ્ણે વિચાર કર્યો, પાછો મારે મણી મેળવવો પડશે. ભગવાન આવ્યા છે કાશીમાં. સતધનવા, ક્રતવર્મા અને ભક્ત અક્રૂર પાસેથી મણી લીધો અને ભગવાને નિર્ણય કર્યો કે આ મણીને મારે હવે દ્વારકામાં લઈ નથી જવો. અને એ સૈમંત મણીમાંથી આજે પણ કાશીમાં મણિકર્ણિકા ઘાટ બનાવ્યા છે. એવું કહેવાય કે કાશીનું મરણ આજે પણ એવા આત્માઓને ત્યાં લાવે છે. એ સતરાજી મહારાજના મણીમાંથી મણિકર્ણિકા ઘાટ બનાવ્યા. હે રાજા પરીક્ષિત, ભગવાનના મુખ્ય 8 પટરાણી, ચોથા પટરાણી ભગવાન ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં પધાર્યા. યમુનાના કિનારે કોઈ સુંદર કન્યા તપ કરે. અર્જુન આવીને પૂછે કે દેવી શું કરો? કન્યા બોલી, હું સૂર્યપુત્રી કાલિંદી કૃષ્ણને મેળવવા તપ કરું છું. અર્જુન બોલ્યા કે દેવી, એ જ ભગવાન સામે રથમાં બેઠા છે. ભગવાને આવી અને કાલિંદી દેવી સાથે લગ્ન કર્યા. હે રાજા પરીક્ષિત, આ ભગવાનના ચોથા પટરાણી. ત્યાર પછી ભગવાનના એક પટરાણી મિત્રવિંદા નામના પટરાણી સાથે ભગવાનના લગ્ન થયા. ભગવાનના ફૈબા હતા રાજાદી દેવી. અને આજે પણ ક્ષત્રિય સમાજમાં મામા ફઈમાં સગાઈ થાય. ભગવાનના સગા ફૈબા હતા રાજાદી દેવી, એની કન્યા હતી મિત્રવિંદા. અને મિત્રવિંદાના ભાઈ 2 હતા, વિંદ અને અનુવિંદ. એને પોતાની બેનના લગ્ન ભગવાનની સાથે નહોતા કરવા. પોતાની બેનને દુર્યોધન સાથે પરણાવી હતી.
છેવટે સ્વયંવર નક્કી થયો, રાજા મહારાજાઓ આવ્યા, પણ કૃષ્ણને આમંત્રણ ન આપ્યું. પણ અહીંયા ભગવાનને પોતાના ભક્તના હૃદયની પ્રાર્થનાનો અવાજ સંભળાણો. ભગવાન રથ લઈને આવ્યા. ભગવાને પ્રેમપૂર્વક મિત્ર વિંદાની સાથે લગ્ન કર્યા. હે રાજા, ભગવાનના છઠ્ઠા પટરાણી કૌશલ દેશના મહારાજ નગ્નજીતની કન્યા, જેનું નામ હતું સત્યાદેવી. અને આ લગ્ન ભગવાનના અદ્ભુત થયા. સત્યાદેવીના પિતા અને સત્યાદેવીએ પોતાની ગૌશાળામાં 7 સાંઢ રાખેલા અને એવો સંકલ્પ કરેલો કે જે કોઈ આ 7 સાંઢને નાથે એને મારી કન્યા એની સાથે પરણાવું. એકવાર ભગવાન આવ્યા, એક એક સાંઢ ઉપર હાથ ફેરવતા જાય, નાથતા જાય, અને જે શૂરવીર કન્યા હતી સત્યાદેવી, તેની સાથે ભગવાને લગ્ન કર્યા. અને ત્યાર પછી ભગવાનના એક બીજા લગ્ન થયા ભદ્રાદેવી સાથે, એ પણ ભગવાનના ફૈબા શુદ્ધકીર્તિ દેવી. આ લગ્ન પ્રેમપૂર્વક થયા. અને પછી ભગવાનના 8મા પટરાણી લક્ષ્મણાદેવી, જેનું નામ હતું, અને આ લગ્ન પણ અદ્ભુત થયા. લક્ષ્મણાદેવીના પિતા એણે પોતાના મહેલની અંદર એક જળનો કુંડ બનાવેલો અને જળમાં રત્ન જડિત પલ્લા મૂકેલા. અને જે કોઈ જળમાં દ્રષ્ટિ રાખે ને ઉપર એક માછલી રાખેલી, એની આંખ વિંધે ને, દ્રષ્ટિ નીચે અને ઉપર તીર છોડવાનું, અને જે માછલીની આંખ વિંધે એની સાથે મારી દીકરીના લગ્ન થાય. રાજા મહારાજાઓ આવ્યા, કોઈથી માછલીની આંખ વિંધાણી નહીં. મહારથી અર્જુન, જેનું ગાંડી વખણાય, બધાને એમ કે અર્જુન ક્ષણભર માત્રમાં આ માછલીની આંખ વિંધશે. અર્જુન ઊભા થયા, ગાડીઓમાંથી તીર છોડ્યું. અને હે રાજા પરીક્ષિત, ક્ષણ માત્રમાં તીર માછલીની આંખથી દૂર ગયું, આંખ વિંધાણી નહીં. ભરી સભામાં અર્જુન શર્મિંદા બની અને બેસી ગયા. બાજુમાં ભગવાન દ્વારકાધીશ બેઠા હતા. કીધું, અર્જુન તને ખબર છે આ મિત્ર વિંદા અમારા માટે સર્જાણા છે. કર્ણભુવનના નાથ ભગવાન દ્વારકાધીશ ઊભા થયા. ક્ષણ માત્રમાં ભગવાને માછલીની આંખ વિંધી. લક્ષ્મણાદેવી પુષ્પની માળા લઈને આવ્યા. ભગવાનની સાથે આ અષ્ટમ પટરાણી ભગવાનના લગ્ન લક્ષ્મણાદેવી સાથે થયા. અને હે રાજા પરીક્ષિત, ત્યાર પછી નરકાસુરના કેદમાં 16,100 કન્યા કેદમાં પડેલી. આંખના આંસુનો આજીજીનો પત્ર હતો. ભગવાન આવ્યા છે રથ લઈ, નરકાસુરને માર્યો, 16,100 કન્યાને મુક્ત કરી અને કીધું, જાઓ તમે સુખરૂપ હવે અહીંથી નીકળો. 16,100 કન્યા આંખમાં આંસુ અને બોલી કે હે કૃષ્ણ, હવે તો તું સ્વીકારે ને તો જ અમે જીવીએ, કાં તો તું સ્વીકારે ને કાં અમે અમારા પ્રાણ છોડીએ. ભગવાન દ્વારકાધીશ બોલ્યા કે હે 16,100 કન્યાઓ, આપને હું દ્વારકામાં લઈ જઈશ, પણ આપની સાથે હું વિવાહ કરીશ, પટરાણી બનાવીને લઈ જઈશ, જેથી આવતીકાલે સમાજ મારા કે તમારા ઉપર કોઈ આળ ન મૂકે. આ તો સમાજ છે ને. 16,100 કન્યા ભગવાને એની સાથે પાણી ગ્રહણ લગ્ન કર્યું. હે રાજા, ભગવાનના 16,108 પટરાણી. આ લગ્નની કથાને વિરામ આપું ત્યારે કહું, આધ્યાત્મિક રીતે તમને બતાવું તો એટલું જ કહી શકાય કે 8 જે કન્યા હતી ને તો લૌકિક કથા છે, પણ આધ્યાત્મિક રીતે જ્યાં પરમાત્મા આવે ત્યાં અષ્ટધા પ્રકૃતિ આવી. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, મમતા, અહંતા અને અનાદિમૂળ. જ્યાં પરમાત્મા હોય ત્યાં પ્રકૃતિ હોય. 16,100 કન્યા એ વેદની ઋચાઓ હતી. આવા ભગવાનના 16,108 લગ્ન. આના જેવો કોઈ યોગી નહીં, આના જેવો કોઈ ભોગી નહીં. પોતાની બંસરીના સુર રેલાવે, વૃંદાવનને ગાંડું કરે, કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં શંખ ફૂકે, શત્રુઓ સાવધ બને. હે રાજા પરીક્ષિત, એક એક રાણી ભગવાન એક એક મહેલમાં પરાત પરબ્રહ્મ નારાયણ હતા ને. યોંદમ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમામ પ્રસુપ્તા સંજીવયત શખિલ શક્તિધર સ્વધામના અન્યા સહસ્ત ચરણ શ્રવણ ત્વગાદિન પ્રાણાન્નમો ભગવતે પુરુષાય દુભ્યમ. પ્રાણાન્નમો ભગવતે પુરુષાય તોભ્યમ.
દેવર્ષિ નારદ આવે, ભગવાન રૂકમણી સાથે મહેલમાં બેઠા હોય. દેવર્ષિ નારદ આગળ વધે તો ભગવાન સત્યભામાની સામે ચોપાટ રમતા હોય. ભાગવતજીમાં એવું કહેવાય કે એક એક રાણીને 10-10 દીકરા, એક કન્યાનો જન્મ થયો. એ ભગવાન કૃષ્ણના પુત્ર પ્રદ્યુમન થયા, એમના પુત્ર અનિરુદ્ધ થયા. અને આજે પણ અમારી માતાઓ જે ઓખારણ સાંભળે ને, એ અનિરુદ્ધના લગ્ન બાણાસુરની કન્યા ઓખાબાઈ સાથે થયા. આવા ભગવાનના સુંદર મજાના લગ્નની કથા. ત્યારબાદ ભગવાને પાંડવોનો રાજસૂર્ય યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યો. જળ હતું ત્યાં સ્થળ થયું, અને સ્થળ હતું ત્યાં જળ. ભગવાને જરાસંધને માર્યો, શિશુપાલને ભગવાને માર્યો, અને પાંડવોના રાજસૂર્ય યજ્ઞ સંપન્ન થવાની તૈયારી. મૈદાનવની માયાથી જ્યાં ગાંધારી પુત્ર દુર્યોધનને નીકળવું, અને એ સમય દુર્યોધનને નીકળવું, ઉપર દ્રૌપદી જોવે છે, અને દુર્યોધન કોઈ પાણીના કુંડમાં પડ્યો, અને દ્રૌપદીથી બોલાણું. અંધના તો અંધ જ હોય. અને ધ્યાન દેજો કે દ્રૌપદીના બોલવાથી મહાભારતની રચના થઈ, અને સીતાના મૌન રહેવાથી રામાયણની રચના થઈ. દુર્યોધન એટલું બોલ્યો કે આ દ્રૌપદીને વરી સભામાં હું વસ્ત્રહીન ન કરું તો મારું નામ ગાંધારી પુત્ર નહીં. ટૂંકમાં દ્રૌપદીને સભામાં લાવ્યા, પાંડવો સાથે કપટ કરી ચોપાટની રમતમાં હરાવ્યા, અને દ્રૌપદીના વસ્ત્રરણની તૈયારી. અને દ્રૌપદીએ અંતરથી અવાજ કર્યો, હે કૃષ્ણ દોડજે. અને જ્યારે કૃષ્ણને અવાજ કર્યો, પ્રભુ આપ દોડો, ભગવાન આવ્યા. 999 ચીર પૂર્યા. ભગવાને પાંડવોનો રાજસૂર્ય યજ્ઞ સંપન્ન કર્યો. એક નૃગરાજાનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. અને આવા ભગવાન શાલ્વને માર્યો, દંતવક્રને માર્યો. અને ભાગવતના એ 10મ સ્કંદને વિરામ આપીએ ત્યારે ભાગવતની એક એવી સુંદર મજાની કથા કે મિત્ર કોને કહેવાય. એક પોરબંદરનો ગાંધી અને એક પોરબંદરનો સુદામો. અને આ સુદામા અને દ્વારકાધીશનું ચરિત્ર, મિત્રની કથા. એક મિત્રનો મિત્ર કેવો હોય, મને એમ લાગે આવતીકાલે સવારે 8:30 વાગે આપણે કથાનો આરંભ કરશું, ત્યારે સુદામદેવના ચરિત્રને સાંભળશું. આવતીકાલે સવારે આપણી કથા સમયસર 8:30 શરૂ થશે. 10:30, 11 વાગે વિરામ આપશું. અને આવતીકાલે ભાયાણી પરિવાર અને દાંડ પરિવારને ત્યાં પોથી પધરામણી અને ભાગવતજીનું કથાનું બપોરના મધ્યાહન સમયે વિરામ આપશું. આવો 1-2 મિનિટ હરિનામ સ્મરણ કરી અને ફરીવાર આપણી બધાની વચ્ચે પરમ પૂજ્ય વર્તમાન જગતગુરુ પંચમ પીઠાધીશ્વર શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ કામનવાળા પધાર્યા છે, ત્યારે આપણે એમના મુખથી પણ વચનામૃત સાંભળીએ. આવો 1 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન સાથે એમનું સ્વાગત કરીએ. કૃષ્ણ કનૈયા હરે ગીરધારી, કૃષ્ણ કનૈયા હરે ગીરધારી. ભજ મન રાધે શ્યામ મુરારી, ભજ મન રાધે શ્યામ મુરારી. ભજ મન રાધે શ્યામ મુરારી. वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे. बंसी बजावत यति मन प्यारी, बंसी बजावत यति मन प्यारी. ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम. भाव से 1 मिनट. राजा राम 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 सीता राम राम राम. राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम. राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम. राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम.
राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम। गावो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय रि वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री राधे वासुदेवाय। वासुदेवाय रि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। આટલા બધા સમૂહમાં નામ સંકીર્તન કરીએ ને, જેટલું નામ વચ્ચે આપણા બાવાશ્રી આવે એમાં પણ કહેલું ને કે જેટલું નામ બોલવામાં આવે એટલું આપણા પરિવારના પિતૃઓનું કલ્યાણ થાય અને આપણો દેહ સાર્થક બને. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એક મિનિટ ભાવથી ગાઈએ. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવ ગાવે એના પિતૃ તરી જાવે. વાસુદેવ ગાવે રાધે તરી ગાવે. વાસુદેવ ગાવે એના દુઃખ દૂર થાવે. વાસુદેવ ગાવે ના દુઃખ દૂર થાવે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 જય જય શ્રી રાધે. શ્રી રાધે. જય જય શ્રી રાધે. જય શ્રી રાધે. જય જય શ્રી રાધે. જય જય શ્રી રાધે. શ્રી વૃંદાવન બિહારી લાલ કી જય. શ્રી દ્વારિકા શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભા કી સદગુરુ ભગવાન કી જય. રાજા રામચંદ્ર ભગવાન શ્રી મહાબલી હનુમાનજી મહારાજ सदगुरु महाराज अपने अपने माता श्री पितृ नारायण श्री बुद्धनाथ महादेव ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय द्वारकाधीश। ગુરુદેવના મુખેથી આશીર્વચન વચનામૃત સાંભળીએ. अमंगलानाम शमनम मंगलानाम महोदयम गोपांगनानाम सौभाग्यम गोकुलेन्दुम वयम नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत् वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवाशा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणुदरसदया पूरयणगोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति कंदर्पदर्पनाशकं गोपीगर्भभञ्जकं वंदे गिरिधरात्मजं रासक्रीडा संचालकम्।
ઉપસ્થિત વ્યાસપીઠને શોભાનાર વિદ્વાન શ્રી મહેશભાઈ અને અહીંયા ઉપસ્થિત જેના કારણે આ ભગવદ સત્સંગ આવા ઘોર કલિકાલમાં સંભવ થયું એવો પરમ ભગવદીય મોહનભાઈનો સંપૂર્ણ પરિવાર અને અહીંયા ઉપસ્થિત સમસ્ત શ્રી વલ્લભના લાડલા વૈષ્ણવો તથા ભક્તવૃંદો, આજના સાંપ્રત સમયમાં બધી જ વસ્તુ સુલભ છે, સહેજ છે, પણ નથી જે સહેજ પણ સુલભ છે એ છે સત્સંગ. કારણ કે આપણને ખબર છે કે સત્સંગ કરવું જોઈએ, પણ આપણા પગ ઉપડતા નથી. પહેલા દિવસે અહીંયા જે ગીર્દી હશે એ પરિવાર આવ્યું હશે, બીજા દિવસે સાંભળ્યું કે ભાઈ શાસ્ત્રીજી કંઈ થોડું સારું બોલે છે, ગવડાવે છે, તો બીજા દિવસે 10-5 વધ્યા, ત્રીજા દિવસે એના કરતાં વધારે થયા. હવે જ્યારે પૂર્ણાહુતિ થવા આવી ત્યારે આપણે આ ભીડ જોઈ રહ્યા છીએ. પણ એ કેમ? આવી જે વ્યવસ્થા છે કે આવી જે વિચારધારા કોઈ દિવસ આપણે લૌકિક જે આપણે રોજના સાસ વહુઓના સિરિયલ જોઈએ છે એમાં કોઈ દિવસે કમી રાખી છે? એક દિવસ પણ આપણે ચૂક્યા છીએ? હવેલીમાં દર્શન કરવા જઈએ છે, મંદિરોમાં, ત્યાં એમ તો પહેલાથી જઈને બેસવું જોઈએ કે ઠાકોરજીના દર્શન ક્યારે ખુલશે એની આતુરતા અંદર પેદા થવી જોઈએ. એની જગ્યાએ આપણે મોડા જઈએ અને અગર વહેલા મુખિયાજી ટેરો લઈ લે તો આપણે બરાડા પાડીએ છીએ. તો ક્યારે આ વસ્તુ તો આપણે કરીએ છીએ, પણ ક્યારે આપણે રેલવે સ્ટેશન મોડા ગયા, એરપોર્ટ મોડા ગયા કે બસ સ્ટેન્ડ મોડા ગયા? ત્યાં તમારી બસ વાટ જોવાની છે. અને એ બી સમજવાની વૈષ્ણવ વાત છે કે જે આ જે રોડ છે, ની બસ છે કે રેલવે છે કે પ્લેન છે, એ એક સ્થાનથી બીજો સ્થાન જ મૂકવાની છે. એક ગંતવ્યથી તમને લઈ જશે અને બીજા સ્થાન પર છોડી દેશે. પણ આ જે હવેલી છે કે ભાગવત કથાઓ છે કે આ સત્સંગો છે, આ લોકથી ગોલોક પહોંચાડે છે. એની આગળ આપણે વાટ જોઈએ તો આપણે વિચાર કરજો. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ચેતસ્તદ પ્રવણમ સેવા, ચિત્તને પ્રભુમાં પોરોવું સેવા છે. એના માટે તમે તમારું મન ક્યારે ઠાકોરજી દર્શન આપશે, ક્યારે દર્શન આપશે, અગર એ તાલાવેલી બી મનમાં હશે ને તો સેવાત્મક ભાવ પેદા થશે, તો બી ભગવદ પ્રાપ્તિ જ ગણાશે. કારણ કે તમે વાટ કોની જોઈ રહ્યા છો? ભગવાનની જોઈ રહ્યા છો. તો ભાગવત કથા આદિને મનમાં ક્યારે એમ કોઈને ખુશ કરવા માટે નહીં, પણ પોતાનો ઉદ્ધાર કરાવવા માટે આ વ્યવસ્થા છે. મોહનભાઈના પરિવારને સારું લાગશે કે નહીં, આશીષને ગમશે કે નહીં, એના માટે આ સત્સંગ નથી, પણ મારું ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે આવા કલિકાલમાં, એના માટે આ સત્સંગ છે. અને શ્રીમદ ભાગવત શું છે? એના મહાત્મ્યમાં આવ્યું કે પોતે ભગવાન જ્યારે આ લોકથી વિદાય થવાના હતા ત્યારે દુઃખ પ્રગટ કરતા હતા, ત્યારે કીધું કે ભાઈ આપ અહીંયાથી જશો તો અમારું શું થશે? કે હું નથી જતો, હું શ્રીમદ ભાગવતના સ્વરૂપમાં અહીંયા જ વિદ્યમાન છું. તો સાક્ષાત ભગવદ સ્વરૂપ જ શ્રીમદ ભાગવત છે, અન્યથા કોઈ બીજી વ્યવસ્થા નથી.
આ કોઈનું કલ્યાણ કરવા માટે કે પિતરોનું ઉદ્ધાર કરવા માટે નથી. પિતરોનું ઉદ્ધાર તો ભાગવત નહીં બી સાંભળે તો બી બ્રહ્મ સંબંધ કરનાર સર્વેશામ દેહ જીવયો સર્વદોષ નિવૃત્તિ જરૂરત નથી. પણ આપણું ભવિષ્ય સુધરે, આપણું ભાવિ ભવિષ્ય ભગવદમય બને, એ ભક્તોના ચરિત્ર પોતે ભગવાને ગાયા એટલે આ ભાગવત છે. સામાન્ય વસ્તુ નથી વાલા વૈષ્ણવો. શ્રીમદ ભાગવતને તમે એમ નહીં સમજો. અરે કલ્યાણકારી તો માત્રનું સ્મરણ માત્ર કરીએ એનાથી કલ્યાણ થાય છે, પણ ચરિત્ર સાંભળવાથી કે આપણે આવા તો બનીએ, આપણે હિરણ્યકશ્યપુ ના બનીએ પણ પ્રહલાદ તો બનીએ, એના માટે છે. આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આજના સમયમાં પહેલા તો એક હિરણ્યકશ્યપુ હતો, આજે ડગલે ને પગલે આપણે હિરણ્યકશ્યપુ ને હિરણાક્ષ, રાવણ અને કુંભકર્ણ ડગલે ને પગલે મળી રહ્યા છે. આપણે દ્રવ્ય, એવો ખોટો દ્રવ્યનો એક વિચાર આપણા હૃદયમાં કે ભાઈ કમાવું, પૈસા કોઈ પણ રીતે આવે, કોઈ પણ રીતે દ્રવ્ય આવે, પછી એ સારો આવે કે ખોટો આવે. તો આવો જ્યારે ખોટો દ્રવ્ય આવશે ત્યારે શ્રી હરિરાયજી કહે છે કે ખોટો દ્રવ્ય હંમેશા તમારે અંદર આસુરાવેશ પેદા કરશે, તો તમે ડગલે ને પગલે હિરણ્યકશ્યપુ ને હિરણાક્ષ બનો છો. પ્રહલાદ જેવા ક્યાં બનો છો? પ્રહલાદને તો સાક્ષાત નરસિંહજીએ આજ્ઞા કરી કે હું તારાથી પ્રસન્ન છું, તું મારી પાસે માંગ. તો કહે છે કે ના, માને કઈ નથી. અગર હું માંગીશ તો હું વ્યાપારી બની જઈશ, અને ભક્તિ વ્યાપાર નથી. અને તમે પોતે પોતપોતાને જોઈ લો, સવારે ઉઠીને આપણે મંદિરોમાં જઈએ છીએ તો ભિખારી બનીને જ જઈએ છીએ, કઈ આપ. કોઈ દિવસે આપણે ઠાકોરજીને કીધું કે પ્રભુ તમે આટલું બધું સરસ જીવન આપ્યું છે, એવું કરજે કે હું તારો દાસ હંમેશા બન્યો રહું, મારા અંદર દીનતા બની રહે. તારે ઠાકોરજીને આપણે કઈ આપ્યું છે? નથી આપ્યું. હંમેશા મંગતા બુદ્ધિથી. એટલે જ આપણો ઉદ્ધાર થતો નથી. એ તો શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા છે કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધો છે એટલે 100% ગોલોક મળવાનું છે. બાકી આપણે પાત્ર નથી, આપણામાં પાત્રતા નથી ગોલોકની. આ તો શ્રી વલ્લભની કૃપા છે કે ચંદબાવાએ જ્યારે કીધું કે બ્રહ્મ સંબંધ કરીને દેવી જીવોને મને સોંપી દો, ત્યારે મહાપ્રભુજી કીધું આ તો લાયક નથી, નાલાયક જીવો છે. એ તો માત્ર ને માત્ર પોતાના કલ્યાણનો જ વિચાર કરે છે, ભગવદ સુખનો વિચાર નથી કરતા, ઉદ્ધારનો વિચાર નથી કરતા. ત્યારે ચંદબાવા કહે છે કે જેનું બ્રહ્મ સંબંધ આપ કરાવશો, આપના વંશજો કરાવશે, હું એને ક્યારેય છોડીશ નહીં, હું એ નાલાયક જીવને બી પોતાનો બનાવી દઈશ. અને આપણે જોઈ લો, આપણે બધા કેવા છીએ, યા તો સેવા કરતા નથી, અને કરીએ છીએ તો એટલી બધી કરીએ છીએ કે ઠાકોરજીની શું હાલત થાય છે આપણે જાણીએ. યા તો આ પાર યા પેલી પાર. હમણાં સત્સંગ કરતા હતા આપણે, જ્યારે શાસ્ત્રીજીએ કીધું કે આપણે બધા આપણા વાણીને પવિત્ર કરીએ, ત્યારે ઠાકોરજીનું નામ આવે ત્યારે કૂદીને તમે તાળીઓ પાડો, અને રામચંદ્રજીનું નામ આવે ત્યારે તમે ઢીલા પડી જાઓ, તમને એમ લાગે અન્ય આશ્રય કરી લીધું. જબ કે તમને એ ખબર નથી કે મહાપ્રભુજીનું સિગ્નેચર જ શ્રી રામલું હતું. અને હું આ પંચમપીઠના ઘરમાં જ્યારે બેસી આ ગાદીપતિ બનીને બેસ્યો છું, ત્યારે રઘુનાથજીના પાંચમા પુત્ર ગુસાઈજીના પાંચમા પુત્ર રઘુનાથજી અને તુલસીદાસજીએ દંડવત નહીં કરી, ત્યારે ગુસાઈજીએ પાંચમા પુત્રને આજ્ઞા કરી કે જાઓ રામચંદ્રજીની જેમ દર્શન આપો. ત્યારે આજ સુધી કામબનમાં રોજ સુંદરકાંડનો પાઠ થાય છે. કેવી રીતે તમે કહી શકો છો કે આ અન્યાશ્રય છે? અને પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ શ્રી મહાપ્રભુજીનું 9મ સ્કંદમાં, આ બધા વિચાર કરો વૈષ્ણવો, તમે બચપનો કરી જાઓ છો ઘણી વખત. 9મ સ્કંદ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ. તમને કદાચ એ ખબર બી છે કે નહીં કે પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ શું છે? શ્રીમદ ભાગવત છે પુષ્ટિની. મહાપ્રભુજીના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ગોપીનાથજી આખી ભાગવત નું વાંચન પાઠ કર્યા વગર ભોજન કરતા નહીં હતા. ત્યારે કોઈ વખતે 2 દિવસ નીકળી જાય, કોઈ વખતે 3 દિવસ નીકળી જાય, 3 દિવસ ભોજન કરે નહીં. તો મહાપ્રભુજીના જે ઘરેથી હતા અમારા અક્કાબા દાદીમાં, એમને એમ થયું કે બાવા ભૂખ્યા રહે છે. એમને મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી કે આપ કઈ એવો એમને આજ્ઞા કરો કે આ ભાગવતનું
તેમને કીધું આ મારો નિયમ પડી ગયો છે, હવે હું ભાગવત વગર નથી રહી શકતો. જ્યાં સુધી હું ભાગવતનું પાઠ નિત્ય 18,000 શ્લોકનું ના કરું, હું પ્રસાદ લેવાનો નથી. ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામની રચના કરી અને ગોપીનાથજીને પધરાવીને આપીને કીધું આનું નિત્ય પાઠ કરજો, શ્રીમદ ભાગવતનું જ ફળ મળશે. અને એ જ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામના 9મ સ્કંદમાં શ્રી મહાપ્રભુજી લખે છે, સેવ્યો દશરથ આત્મજ, જેમ તમે કૃષ્ણની સેવા, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. હા, આપણે બોલીએ છીએ માનસીસા પરામતા, જેમ કૃષ્ણની સેવા કરો છો એમ સેવ્યો દશરથ આત્મજ, એવી રીતે જ દશરથના આત્મજની સેવા. દશરથનો આત્મજ કોણ? શ્રી રામ. તમે કેવી રીતે કહી શકો છો કે અન્યાશ્રય થઈ જશે? અગર એમનું નામ નહીં લીધું, અરે તમે પુષ્ટિમાર્ગીય છો. શાલિગ્રામજીના પંચામૃત થાય છે, હા, દોહેરા બત્તીના શિંગાર થાય છે, 16 કલાની જોડ આવે છે, તો ક્યાં પુષ્ટિમાર્ગ એને નથી માનતું? એ તો બતાવો. પુષ્ટિમાર્ગ ડગલે ને પગલે રામચંદ્રજીને માને છે. હમણાં શાસ્ત્રીજી બોલ્યા કે નામ સ્મરણ કરવાથી પિતરોનો ઉદ્ધાર થશે. સાંભળ્યું આપણે બધા? તો આ નલ નીલનો પ્રસંગ શું છે? હા, રામચંદ્રજીનું એકમાં રા અને એકમાં મ લઈને પથ્થર તરતા હતા. રામચંદ્રજીએ વિચાર કર્યું કે એક પથ્થર હું બી તરાવીને જોઉં. તો રામચંદ્રજી એક નાની પથ્થરની ટચુકડી લે છે અને જલમાં પધરાવે છે તો ડૂબી જાય છે. બહુ અફસોસ થાય છે રામચંદ્રજીને કે બીજા વ્યક્તિ દ્વારા મારા નામથી લખેલો પથ્થર તરે છે અને મેં પોતે હું પોતે રામ થઈને જે પથ્થરને હાથમાં લીધો ને એને ફેંકું છું ને એ તરતો નથી, એ ડૂબી ગયો. ત્યારે હનુમાનજી કહે છે, કૃપાનાથ આપ મનમાં શંકા નહીં કરો, આપનું જે નામ લેશે એ તરશે, પણ જેને આપ મૂકી દેશો એ ડૂબી જશે. તો આપણે તો પ્રભુથી એ વિનંતી કરવાની છે વાલા વૈષ્ણવો કે આપણને પ્રભુ ક્યારે મૂકે નહીં, કારણ કે તમારા લક્ષણો તો મૂકવા જેવા જ છે. સમજી ગયા ને? તમારા જે લક્ષણો છે ને એ આખા દાડા જોઈ લો, 24 કલાકમાંથી તમે કેટલો સમય પોતાના માટે કાઢો છો. અને પોતાના માટે કાઢેલો સમય એટલે આ ધંધો, વ્યાપાર, નોકરી એ બધું નથી. પોતાના માટે કાઢેલો સમય એટલે ભગવદ સેવામાં, ઠાકુરજીના માટે. હા, કારણ કે જે પરમપિતા પરમેશ્વર છે, જે દુનિયાને ખવડાવે છે, એ તમારી પાસે બેસીને માંગીને ખાવા આવ્યો છે. એના માટે કેટલો સમય કાઢ્યો? સેવા માટે થોડો બી સમય નહીં. તમે એ વસ્તુને મેળ, મર્યાદ, અપરસ, મર્યાદામાં ખબર નહીં ક્યાં ખોવાઈ દીધો. મહાપ્રભુજી તો એટલું જ કહે છે, અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માત વર્જન માચરે. આજે મુંબઈમાં ક્યાં કૂવો છે, તો શું સેવા નથી કરવાની? સેવા કોઈ પણ સમય, કોઈ પણ સ્થિતિ, કોઈ પણ વસ્તુથી થઈ શકે, એનું જ નામ સેવા. ઠાકુરજી તો એક જીવને કહે છે કે ભાઈ દાંતન હશે તો હું તારી ગરીબાઈથી હું દાંતનને સોનાની ચમચી માનીશ, પણ તું તારી પાસે સોનાની વાડકી હશે તો એનાથી ઓછું મને પોસાશે નહીં. ઠાકુરજી તો જીવની સાથે જોડાવા આવ્યા છે. ઠાકુરજી જીવના જેવા. ઠાકુરજીએ બ્રહ્મ સંબંધમાં મહાપ્રભુજીથી કીધું જ શું કે જે જીવ તમે જે રીતે સોંપશો હું એને એ રીતે સ્વીકારીશ. ગરીબ છે હું એને ગરીબના રીતે, હું એની સાથે એમ જ ખુશ છું. અને અમીર છે તો હું એ મને કહેશે કે 1.25 રૂપિયામાં હું કામ નહીં ચલાવું, હું એને એ રીતે વર્તન કરીશ. તો વાલા વૈષ્ણવો, મર્યાદમાં, મેળમાં, અપરસમાં પુષ્ટિમાર્ગને નહીં બાંધો. ઠાકુરજી જે લીલા આપણી સાથે, કારણ કે તમે ભોગ નહીં રાખો તો તમને સાનુભવ નહીં થાય. મિશ્રી દૂધઘર નાગરીના સેવા જ નથી, હું તો માનતો જ નથી. તમે દાલ ભાત રોટલી શાક ખાઈ શકો છો, તો તમારા લાલને એવું શું પાપ કર્યું છે કે એ મિશ્રી પર દંડ બેઠક કરે? એને બી તો ભૂખ લાગે. નાના બાળકને વધારે લાગે, એને વધારે ઈચ્છા હોય કે હું આજે આ વસ્તુ અરોગું, આ વસ્તુ અરોગું. 84-252 પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે. ઠાકુરજી નિત્ય ભગવદીઓ સાથે, 84-252 વૈષ્ણવો સાથે નિત્ય સત્સંગ કરતા હતા, વાતો કરતા હતા. શ્રી ગુસાઈજીએ એક દિવસ મોઢા પર લેપ કરી દીધો. તો શ્રીનાથજી કહે છે કે ગુસાઈજીને કે કાકાજી મારે બધા વૈષ્ણવ સાથે વાત કરવી છે કે નહીં, આ લાયક નથી, આપ ભોગમાં જણાવજો. હવે તમે ભોગ રાખો જ નહીં તો ઠાકુરજી તમારી સાથે વાત કરે તો કરે કેવી રીતે? તો વાલા વૈષ્ણવો, આપણે આ જે સત્સંગમાં બેસ્યા છીએ, આ ભગવદ વાર્તા, જે ભગવત સત્સંગ શ્રીમદ ભાગવતમાં આપણે બેસ્યા છીએ, આનું ચિંતન કરવા માટે બેસ્યા છીએ કે ઠાકુરજીને આપણે કેવી રીતે મનાવી શકીએ.
અને કામવાલીઓથી, જેમ આજકાલ તમને ખબર છે ને, હમણાં સર્વે થયું હતું તો એમાં પૂછવામાં આવ્યું કે મમ્મી ગમે કે કામવાલી. આજે જબકી મધર્સ ડે છે તો 73% વ્યક્તિઓએ કીધું કામવાલી, બાળકોએ. હા, કારણ કે એ બી તમે જોઈ લો કે તમે કામવાલી, મોટા શહેરોમાં તો છે, આયા જે કામવાલીઓ હોય એ બાળકને ઉછેરે, તમે એને કાઢી મૂકો તો છોકરાને તાવ આવી જાય, મમ્મી બહાર જાય તેને કોઈ ફરક નથી પડતું. ભાગવતમાં પ્રસંગ લઈએ આનો, તો ઠાકુરજી બધાના ઘરે ચોરી કર કરે. યશોદાજીને એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે 9.25 લાખ ગાય મારી પાસે, તો બી આ ચોરીઓ કરતો ફરે છે, નાક કપાવતો ફરે છે મારી, તો એવું કેમ બન્યું? ત્યારે જ્યારે શ્રી યશોદાજી આ વાતનું ચિંતન કર્યું ત્યારે એમ કીધું કે બધા જે વ્રજભક્તો છે, બધા જે એ છે ગોપીઓ છે, એ પોતે જ લાલનની સેવા કરે છે. લાલન આવે તો ચોરી કરાવડાવે, પોતાના હાથથી ખવડાવે, અને હું કામવાલીઓના ભરોસે કરી દઉં છું. આ ક્ષણ વિચાર આવ્યો, અને જ્યારે યશોદાજીને આવો વિચાર આવ્યો કે નહીં, આજ પછી હું કોઈ બી કામવાલીને સેવા નહીં આપું ને મારા લાલનની હું પોતે સેવા કરીશ, આ વિચાર આવતા જ લાલન ખોરામાં ચડી ગયા અને ચોરી બંધ કરી દીધી. તો કહેવાનો મતલબ એ, વાલા વૈષ્ણવો, કે ભગવદ લીલાનો જે અનુભવ છે, આપણે પોતે આમાં પડીશું તો અનુભવ થશે. અને શ્રીમદ ભાગવત આદિ આ કંઈ ખાલી ગ્રંથ નથી, આ સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. ખાલી 2 જ અધ્યાયમાં આમાં રામાયણ છે. ખાલી ભાગવતજી તમે જુઓ તો ખાલી 2 અધ્યાયમાં આખી રામાયણ આવી ગઈ. એટલે કોઈ મોટી એ વાત નથી, કારણ કે રામ અને કૃષ્ણને અલગ કરવામાં આવ્યા જ નથી. કારણ કે રામચંદ્રજીનો અધૂરો કાર્ય એ જ સારસ્વત કલ્પમાં કૃષ્ણે કર્યો, અને એમાં બચી ગયેલો અમુક કાર્ય એ શ્વેતવારા કલ્પમાં મહાપ્રભુજીએ પૂરો કર્યો. તો વાલા વૈષ્ણવો, ક્યારેક જે આપણા ચરિત્ર નાયક છે શ્રી રામચંદ્રજીને, એનો વિચાર કરીને અન્યાશ્રય શબ્દ પુષ્ટિમાર્ગમાંથી તમે પતિવ્રત માનવું એને અન્યાશ્રય કહેવાય. બાકી તમે વ્રજયાત્રા કરો તો વ્રજયાત્રામાં કમસે કમ 2000 ઉપરના મંદિરો દેવી દેવતા શનિ મહાદેવના આવે છે. અને તમને કદાચ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો છો, કદાચ તમે શ્રીનાથજીના ઢંગથી દર્શન કર્યા છે કે નહીં એ તમે જાણો. શ્રીનાથજીએ માથા પર શું ધારણ કર્યું છે? ત્રિપુંડ. વૈષ્ણવા નામ યથા શંભુ. વૈષ્ણવોમાં શ્રેષ્ઠ છે એ શિવ છે, શ્રેષ્ઠ શિવ છે. શિવજી જે આપણે કહીએ છીએ ભોલેનાથ ભોલેનાથ કરીને, એ ભોલેનાથ કેમ છે? એ કૃષ્ણ ભક્તિમાં, અષ્ટાક્ષર શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં એટલા તલ્લીન છે કે એમને એમ લાગે છે કે આ ભિખારીઓ નાની નાની વાત માટે મારા ધણીને પજવશે, હું નીચેથી જ કામ પતાવી દઉં. એના માટે તો એ રાસલીલાનો વિચાર કરે, પોતાના ઉદ્ધારનો વિચાર કરે, પોતાની ગતિ કરવાનો વિચાર કરે, એના માટે મારો માલિક બેસેલો છે. એટલે શિવજી નીચેથી જ આ તથાસ્તુ તથાસ્તુ કરીને પતાવી દે. શ્રીનાથજીના શ્રીમસ્તક પર બાંક ધરાવવામાં, પુષ્ટિમાર્ગમાં શબ્દ છે બાંક, માથા પર ધરાવે છે. ઠાકુરજી પોતાના ભક્તને માથા પર ધારણ કરે છે. તો વાલા વૈષ્ણવો, અન્યાશ્રય શબ્દને આ નવદુર્ગા છે એ જ નવવિલાસ છે. તમે એને કોઈ પણ રીતે મચેડીને કીર્તન કરો, પણ છે તો એને એ જ ને. પુષ્ટિમાર્ગ બહાર નથી. હા, તમે લોકો એને અન્યાશ્રય શબ્દ આપીને જે ભ્રમિત કરી દીધો છે. પણ આપણે એક એવું આપણી ભાવના છે, એક સાદે સબ સદે, સબ સાદે સબ જાય. આપણે શ્રીનાથજીમાં જ રામચંદ્રજીને લઈએ છીએ, શ્રીનાથજીમાં જ હનુમાનજીને લઈએ છીએ, શ્રીનાથજીમાં જ ગણપતિને લઈએ છીએ, શ્રીનાથજીમાં જ નરસિંહજીને લઈએ. અલગ જગ્યાએ ભટકતા. આજે રથ ચલાવવા માટે આપણે જગન્નાથપુરી નથી જતા, આપણે હવેલીમાં આપણા ઘરમાં રથ ચલાવીએ છીએ, પણ ભાવ છે જગન્નાથજીનો જ. ગણપતિને ચોથના દિવસે ઠાકોરજીને મોદક ભોગમાં આવે છે, પ્રણાલિકામાં લખેલું છે, વાંચજો. મોદક જ શબ્દ છે. તો મોદક કૃષ્ણને નહીં આવતું હતું, ગણપતિને જ આવતું હતું, પણ એ જ ગણપતિ આપણા કૃષ્ણ છે. આપણે શિવ ચતુર્દશી આવે છે એ દિવસે ઠાકુરજી વાગંબર ધરાવે છે. તો વાગંબર કોને આવે? શિવજી ધરાવતા હતા વાઘનું અંબર. જે કપડું તે આપણા ઠાકુરજી શ્રીનાથજીને એમાં વસ્ત્રમાં આવે છે. તો તમે વિચાર કરો વાલા વૈષ્ણવો, અન્યાશ્રય શબ્દ સાથે પુષ્ટિમાર્ગને આવી રીતે બદનામ ન કરો. તો વિશેષ એટલું જ કહીને સંપૂર્ણ પરિવારને મારા આશીર્વાદ પ્રદાન કરતો એટલું જ કહીશ કે અહીંયા જે મહેસાણની જે આ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ છે એમાં વૈષ્ણવતા અંદર ઉત્પન્ન થાય. વૈષ્ણવતા એ જ નો સ્વરૂપ છે, જે સહેજ છે એ વૈષ્ણવ છે.
જેને અંદર દીનતા છે એ વૈષ્ણવ છે. આપણે બધાને તું અલગ થા, હું તારા હાથનું પાણી ના પીવું ને એ બધું કરો તો તમારામાં વૈષ્ણવતા નથી. તમે એમ નહીં વિચાર કરતા કે આ બધું કહીને, આ બધું વ્યવહાર કરીને, કારણ કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે આપણી 84 બેઠકો, એમ તો 168 બેઠકો પ્રમાણ છે, પણ આપણે મહાપ્રભુજીને સર્વોચ્ચ પ્રમાણ રૂપમાં ગણીએ તો મહાપ્રભુજી દરેક બ્રહ્મ સંબંધી જીવના હાથનું જલ પીએ છે. મહાપ્રભુજી એ વખતે નથી પૂછતા કે આ પટેલ છે, કે આ વાણિયો છે, કે આ બ્રાહ્મણ છે, કે આ શૂદ્ર છે. મહાપ્રભુજી દરેક વૈષ્ણવના હાથનું, એને બસ એટલું જ છે, વૈષ્ણવ છે મારો છે, બસ. તો તમે વૈષ્ણવ છો, તમારામાં બી તમારે બી આ ગુણ હોવું જ જોઈએ કે સામેવાળો જે વૈષ્ણવ છે એના હાથનું જલ પીવાથી મારું ખરાબ નહીં, એને પ્રસન્નતા થશે તો મારા હૃદયમાં બિરાજતા મહાપ્રભુજીને વધારે પ્રસન્નતા થશે. આ વ્યવહાર આપણે અંદર હોવો જોઈએ. અને અમે આ વસ્તુ ચરોતર બાજુ, કારણ કે મારે ગુજરાતમાં તમારે આ ખૂણો, મારે પેલો ખૂણો, મેં એમાં બધાને ઘણાને સુધારવાની કોશિશ કરી અને હું કામયાબ થઈ ગયો. ક્યાં વાત. વાલા વૈષ્ણવો, આ બધાથી પુષ્ટિમાર્ગને બહાર કાઢો. અગર પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે આ વ્યવહારથી રહીશું તો તાજ બીબીને, એ તો મુસ્લિમ હતા, એમને અધિકાર આપ્યો, રસખાનને અધિકાર મળ્યો. રસખાનને તો નવનીતલાલની કીર્તનનો આજ્ઞા, સન્મુખની આજ્ઞા હતી. ધોંધી શું હતો, મોના ભંગી શું હતો, શ્રીનાથજી એને ઉપર બેસીને રમતા હતા. તમે વિચાર તો કરો વાલા વૈષ્ણવો, આપણે આ વૈષ્ણવના હાથનું ખાવું નહીં, આ વૈષ્ણવ મારે સામે જોઈએ નહીં, આવો વિચાર કરીને અપમાન કરો છો. અરે શ્રીજીએ તો બધાને, શ્રી મહાપ્રભુજીએ તો બધાને સ્વીકાર્યા છે. આ ધર્મની વિશેષતા જ આ છે કે આપણે બધા આપણા છે. બસ આ ભાવ અંદર આવશે તો એટલું નિશ્ચિત સમજજો કે આપણા પુષ્ટિમાર્ગનો વિકાસ આજે થઈ રહ્યો છે એના 10 ગુણો વધી જશે. તો આપણે આપણા માર્ગનું ચિંતન કરવું જોઈએ. પોતાના માટે માર્ગ નથી જીવવાનો, પણ આપણો તારા થકે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો, બાકી તું વૈષ્ણવ કાચો. દયારામભાઈ બહુ સ્પષ્ટ કહે છે. ઘણા મને કહે છે કે જે આપણા માર્ગનો પ્રચાર પ્રસાર નથી. હું એને કહું છું કે 535 વર્ષમાં 13,882 હવેલીઓ બની ગઈ. એ પ્રચાર પ્રસાર નથી. આજે પુષ્ટિ માર્ગની 13,882 હવેલી, 82 એટલી તો લખાણમાં આવી ગઈ. 29 રાજ્યોમાંથી 24 રાજ્યમાં પુષ્ટિ માર્ગના વૈષ્ણવો વસે છે. 84 બેઠકો છે. 10 કરોડ કરતાં પણ વધારે બ્રહ્મ સંબંધી વૈષ્ણવોની જે સંખ્યા છે. હવે આટલો મોટો આ પ્રચાર પ્રસાર ના હોય, પણ હું એક વસ્તુ કહું કે પ્રચાર પ્રસાર કોણ કરે કે જેને એ ગેરંટી હોય કે એનો પ્રોડક્ટ ખરાબ છે. કોઈ પિક્ચર ના ચાલવાની હોય તેને સેન્સરમાં ફસાવી દો તો દોડી ચાલે એને. એટલે આપણો પ્રોડક્ટ સારો છે, હું એને એ જ કહું છું. અમારા તો સહયોગથી, અમારા સાનિધ્યથી એ વૈષ્ણવ થઈ જાય છે. જે વૈષ્ણવોને તમને ખબર છે કે નાથદ્વારામાં બધા કે ધક્કો લાગે, પણ જે એક વખત એ ધક્કો ખાઈ લે છે વૈષ્ણવ બનીને જ નીકળે છે. આજ સુધી કોઈને તકલીફ થઈ નથી. આ ધર્મની સામર્થ્ય છે, આ ધર્મની તાકાત છે. એટલે કોઈ દિવસ એ ચિંતામાં નહીં પડ્યા રહો કે ધર્મનો પ્રચાર નથી. ધર્મ તો જબરદસ્ત દોડી રહ્યું છે, પ્રચારની આવશ્યકતા નથી. અને એટલા મોટા પાયા અમારે એનો પ્રચાર છે કે અમે કંટાળી જઈએ છીએ કે અમે 365 દિવસમાં સમય કોને કોને આપીએ. પણ અમને એક એવી વાત મારા જેવાને છે કે કોઈ દિવસ યુવા પેઢીનું મન નહીં તોડવું. આશીષ, નહીં તો મારા જેવાનો ટાઈમ લેવો હોય તો 4 મહિના જોઈએ. આશીષે મને 10 દિવસ પહેલા વિનંતી કરી હું આવ્યો, કારણ કે એ મને આજની પેઢી જે વૈષ્ણવતાની તરફ જઈ રહી છે ને એને નિષ્ઠા છે, એ પેઢી મારા હાથથી ના જવી જોઈએ. અને આગળની પેઢીએ બી આ જ વિચાર કરવાનો છે કે યુવા પેઢીને કેવી રીતે વૈષ્ણવતા તરફ વારવી. અને એના માટે આપણે એક વખત મર્યાદા મેળને સાઈડમાં ટાંકવી પડે ને તો ટેન્શન નહીં, પણ પેઢી વૈષ્ણવ બને એની ચિંતા કરજો. બસ એટલું જ કહીને વાલા વૈષ્ણવો મારા વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. ખૂબ આનંદ આવ્યો અને મારે હમણાં જ પછી વિદાય થવાનું છે. તો વિશેષ એટલું જ કહીને કે જ્યારે બી વ્રજમાં આવો, જેતીપુરા આવો, ગિરિરાજજી આવો તો કામવન જરૂર આવજો. કારણ કે તમને ભાગવતમાં 10મા સ્કંદમાં આવે છે કે નંદ બાવાનું જ્યારે કામ બનતું નહીં હતું ત્યારે કામવન આવે છે, કામ બન જાય. મનમાં સંકલ્પ હોય એ કામવન આવવાથી જ પૂરા થાય. અને બીજી સારી વાત કે 7માંથી 2 નિધિ સ્વરૂપો, પંચમ નિધિ શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી અને સપ્તમ નિધિ શ્રી મદન મોહનજી, 2 રાસની નિધિઓ બિરાજે છે.
તો આપણા અહોભાગ્ય છે વાલા વૈષ્ણવો. અને શ્રીકુંડ બેઠક મહાપ્રભુજીની, જેનું તમે ચરણામૃત મોઢામાં રોજ ખાઓ છો, એ ચરણામૃત જે બેઠકમાંથી આવે છે શ્રીકુંડ, ત્યાં એક સાથે 5 સ્વરૂપો બિરાજે છે. અને ચંપારણમાં 6ઠી બેઠક મારા માથે બિરાજે છે. ભગવત કૃપાથી બધું સરસ થઈ ચૂક્યું છે વાલા વૈષ્ણવો. વચ્ચે આજથી 2-4 મહિના પહેલાં એવો સમય આવ્યો હતો કે પડકાર કર્યો હતો કે ચંપારણ જ ખોટું છે. આપણે કેસ જીતીને આવ્યા અને પ્રાચીન ચંપારણને આપણે, બાકી સુરતવાળા જે મહારાજ છે એક વલ્લભરાયજી, એમને મળીને, નંદકુમાર ગાંધીએ મળીને એક હરમુ જેવી જગ્યાને નકલી ચંપારણ ફેસબુકમાં, ઇન્ટરનેટ પર શું ધમાલ નથી કરી. પણ ઠાકુરજીની કૃપાથી મહાપ્રભુજીના ઉત્સવમાં એ લોકોએ સંકલ્પ લીધો હતો કે અમે નવું ચંપારણ બનાવી દઈશું. પણ છત્તીસગઢ ગવર્મેન્ટમાં શ્રી મહાપ્રભુજીની એવી કૃપા છે કે આપણું ચાલે છે. આપણે કેસ જીતીને અને એ જગ્યાને સરકારે ટેક ઓવર કરી, મહારાજશ્રીને ભાગી જવું પડ્યું, નંદકુમાર ગાંધીને જેલ થઈ, બધું જ થયું, પણ આપણું ધર્મનું જે પ્રમુખ સ્થાન ચંપારણે બચી ગયું. તો વાલા વૈષ્ણવો, ઘણા બધા એવી અડચણો બી આવે છે ધર્મમાં. બાકી અમે એવું કટિબદ્ધ છીએ આ કાર્યક્રમ કામ માટે કે જે બી થશે અમે જોઈશું. કારણ કે મહાપ્રભુજીનો એક સ્વરૂપ હતો, ઉગ્ર પ્રતાપો વાકસીધું, ઉગ્ર પ્રતાપ હતા, ચલાવતા નહીં હતા. જે ખોટું છે એ ખોટું. તો એટલું જ તમને કહીશ કે શ્રીમદ ભાગવતની કાલે પૂર્ણાહુતિ છે. કાલે વિરામ લેશે ત્યારે આપણે બધા શ્રીમદ ભાગવતજીને એમ જ કે પુનઃ ઠાકુરજી આપણે ત્યાં પાછા પધારે. કારણ કે આ શ્રીમદ ભાગવત સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું વાંગ્મય સ્વરૂપ છે. પાછા પધારે એ જ વિનંતી સાથે આપણે વિરામ આપીશું. શુભ. આવો. આપ બધા ચરણ સ્પર્શ કરી શકશો, પણ મને વચ્ચે એક જ લીટી સાંભળી લ્યો. આજે 7મે દિવસે જાણે સૂર્ય અત્યારે ખીલ્યો, આજે એવો અહેસાસ, એવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. એક સૂત્ર મને યાદ આવે છે અશોકભાઈ, કે આકાશને આનંદ પ્રગટ કરવો હોય ત્યારે આકાશ વરસાદ વરસાવે, પૃથ્વીને આનંદ પ્રગટ કરવો હોય ત્યારે પૃથ્વી પુષ્પો ખીલવે, અને અમારા પરમાત્મા ઠાકુરજીને આનંદ પ્રગટ કરવો હોય ત્યારે આવા કોઈ વલ્ભાચાર્યજી પ્રભુને પ્રાગટ્ય કરાવે છે. આજ ખરેખર એવું લાગે તમારી 71 પેઢી અહીં તરી જાય છે. જય દ્વારકાધીશ. બધા પરિવારના સદસ્યો ચરણ સ્પર્શ કરી લે. કોઈ આજે આપણે ઉતાવળ નથી, આજે મને શાંતિ છે. કારણ કે આજ મને 7મે દિવસે જીવ આવ્યો, કારણ કે મારો ઠાકોરજી હોય. આજે આપણને બધાને એટલો આનંદ છે કે બધા શાંતિથી ચરણ સ્પર્શ કરો, કોઈ ઉતાવળ નથી. આરતી મારે બેહો, લેરથી બેહો બધા. આવી ખબર હોત ને તો 5 વાગે જ હું બોલાવી લેત. ખરેખર આપણો હોય ઠાકોર. પરિવારના સદસ્યો બધા શાંતિથી વૈષ્ણવો દર્શન કરે. કોઈ મારે આરતીની આજે ઉતાવળ નથી, બધા શાંતિથી ચરણ સ્પર્શ કરે. આપણા બધા ભાયાણી પરિવારના અહોભાગ્ય છે કે આજે હું પોતે આરતી ગવડાવીશ અને બાવા આપણી આરતી ઉતારશે. આજે બધા શાંતિથી ચરણ સ્પર્શ કરો. પરિવાર નીચે આરતી કરશે ને બાવા જે આપણી વચ્ચે આરતી ઉતારશે, અને હું ખુદ આરતી ગાઈશ. ઝડપથી બધા વૈષ્ણવો, તમામ વૈષ્ણવો શાંતિથી દર્શન કરે.
ભૂદેવો બધી તૈયારી કરે. મારો અવાજ સાંભળતા હોય તો ભૂદેવો શાંતિથી બધા દર્શન કરજો. સમગ્ર વૈષ્ણવો આજે સાંજે અમારા બધા સંગીત મિત્રો સુંદર મજાની સંતવાણીનો આજ અહીંયા જે કાર્યક્રમ સાંજના 9 વાગે આ બધા મિત્રો સંગીત મિત્રો રાતના 9 થી 12 બધા વૈષ્ણવો લાભ લેજો. બધા શાંતિથી દર્શન કરે. શાંતિથી બધા ચરણ સ્પર્શ કરે. સાંભળો છો ને દાદા હું કે આજે આપણી આંખ ઉઘડી ગઈ.
ચાલો પરિવારના સભ્યો આરતી માટે પરિવારના સદસ્યો બધા નીચે આવી જાય, જે ઉપર આવી જાય, આરતી પ્રગટાવીએ. રાજનભાઈ શાસ્ત્રી અહીંયા આવી જાય ઝડપથી. पंखा ने बधाने बंद कर दो बेबे, आ बधा पंखा ने बंद कर दो बेबे. बोलिए श्री द्वारिकाधीश. अक्षत पुष्प. श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ. श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ. कुंज विहारी तेरी आरती गाओ. कुंज विहारी तेरी आरती गाओ. मोर मुंगट प्रभु शीश पर सोहे. मोर मुंगट प्रभु शीश पर सोहे. प्यारी बंसी मेरो मन मोहे. प्यारी बंसी एक छबीली बली बली में जाओ. श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ. चरणों में निकली गंगा प्यारी. चरणों में निकली गंगा प्यारी. जिसने सारी दुनिया तारी. जिसने सारी दुनिया तारी. मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं. श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं. दासयनाथ नाथ आप हो. दासयनाथ आप हो. दुख सुख जीवन साथ आप हो. दुख सुख जीवन साथ आप हो. हरि शरणों में शीश झुकाओ. श्री बाके बिहारी हरि बोल आरती गाओ. श्री हरिदास के प्यारे तुम हो. श्री हरिदास के प्यारे तुम हो. मेरे मोहन जीवन धन हो. युगल बलि बलि में जाओ. श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ. श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ. श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ. पूर्णपूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रोदर संस्कृतेन प्रदीप्त वासा ससंगतेन नीराजनं ते जगदोष कुर्वे. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि. भागवत ने आरती आपी दो. तमे लोग आरती ले लो. आरती प्रसाद सभा को रवाना करो. बधाए भागवत ने नमस्कार करी पोताना स्थान पर विराजमान थाओ.
જે આપણી વચ્ચેથી રહ્યા છે શાંતિથી રસ્તો કરીએ. જે આપણી વચ્ચેથી જ્યારે રજા લઈ રહ્યા છે ત્યારે જય ઘોષથી આપણે બોલીએ શ્રી વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે.